اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کے تحت بولنے کی، سچ بولنے کی، حق بولنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سب کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہ کر جو بندہ ہر کام، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، سجود کرے، قیام کرے، سجدہ کرے، صدقہ دے، خیرات دے، اور کوئی زکوٰۃ دے، اور کسی کے ساتھ بھلا کرے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کے ساتھ پیار کرے، کسی کے ساتھ محبت کرے، اور کوئی بھی سفر کرے، اگر اس میں میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ ہوئی اور میرے محبوب کی محبت نہ ہوئی، نہ تو وہ آپ کا سفر ہوگا، نہ تو وہ آپ کی نماز ہوگی، نہ تو وہ آپ کی محبت مانی جائے گی، نہ تو وہ آپ کا رکوع مانا جائے گا، نہ تو آپ کا وہ سجود مانا جائے گا، نہ تو وہ آپ کا چلنا مانا جائے گا، نہ تو آپ کا بیٹھنا مانا جائے گا، نہ ہی آپ کی عبادات مانی جائے گی، نہ ہی آپ کی کوئی انس کسی کے ساتھ کی ہوئی وہ بھی نہیں مانی جائے گی، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اس میں رضا نہ ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، محمد مصطفیٰ نہ ہو، اہل بیت کی مودت نہ ہو۔ تو اگر ان سب کاموں میں اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور ان کے اہل بیت کی مودت ہو اور ان کا طریقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معظم نور مجسم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی ہو اور ان کے طریقے کے مطابق عطا ہو، طریقہ ہو اور سلیقہ ہو، محبت ہو، انس ہو، اظہار ہو، ہر طریقت ہو، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر طریقہ نہ ہوا تو اس کے اندر محبت نہ ہوئی اور اہل بیت کی مودت نہ ہوئی تو وہ آپ کا کام نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر مودت ہوگی تو طریقہ ہوگا۔ تو رب خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، کہ تم نماز پڑھو، تم سجود کرو، تم قیام کرو، تم جو بھی کام کرو وہ میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کرو اور جس طرح میرے محبوب نے فرمایا اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو میں اللہ تجھے اپنے قریب کر لوں گا، میں اللہ تجھے اپنے قریب کر لوں گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک نقطہ میں نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ہائی آفیسر ڈسٹرکٹ کا پولیس آفیسر ہو تو اگر اس کے ساتھ تعلق رقبت قائم ہو جائے تو لوگ اس بات پہ ٹھٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ڈی پی او کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ڈی ایس پی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے ایس ڈی پی او کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آئی جی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے آئی جی پنجاب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے ایم این اے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے کسی چودھری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے کسی چیئرمین
والدین کے ساتھ ہے۔ ناظرین دوسرے لوگ اس بات پہ چھٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق آفیسروں کے ساتھ ہے، قانون دانوں کے ساتھ ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں قانون اللہ کا ہے، بھول جاتے ہیں شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، بھول جاتے ہیں طریقہ جو اہل بیت مقدس کا ہے۔ اگر یہ چیز یہ قانون سے ہم دور رہے، اس طریقے سے دور رہے، تو دنیا کا مال تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، مگر آخر کے خزانے سے نہ ہم حقدار ہوں گے نہ رب خالق کائنات آخر کے خزانوں سے آپ کو نوازے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک ملک کا بادشاہ تھا، تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، حاکم ہے۔ تو اس بادشاہ نے تمام دربار کے لوگوں کو مدعو کیا۔ جب مدعو کیا تو بادشاہ نے اعلان کیا، سب لوگوں کو کہا کہ جو بندہ مجھے بیوقوف انسان لا کر پیش کرے گا، میں ان کو ہیرے اور جواہرات سے نوازوں گا۔ اب ہوا کیا، سبھی لوگ گشت میں چل گئے، بیوقوف ڈھونڈنے لگے۔ تو ایک آدمی نے خادم دربار نے وہ بندہ بیوقوف سمجھ کر پیش کر دیا کہ بادشاہ سلامت کہ یہ بندہ جو ہے وہ بیوقوف ہے۔ بادشاہ سلامت نے بیوقوف اس کو مان لیا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ دن گزرے تو وہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گیا اور علیل بیمار ہو گیا۔ جب علیل بیمار ہوا تو اس بیوقوف جس کو بنایا گیا، جس کو کہا گیا کہ یہ بیوقوف ہے، تو اس بیوقوف نے پوچھا کیا بات ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے منصب کی سیٹ پہ آ کر نہیں بیٹھتے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو ناظرین میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بادشاہ سلامت کا جو نوکر تھا، ملازم تھا، خادم تھا، تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بہت زیادہ بیمار ہے، علیل بیمار ہے۔ تو وہ بیوقوف اجازت کے لیے چل گیا جس کو بیوقوف بنایا گیا، مگر ہے وہ سمجھدار تھا۔ اب بات یہ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ بیوقوف جن کو بنایا گیا وہ جو بیوقوف نہیں تھا، مگر وہ چل گیا، تو بادشاہ سلامت کی اجازت کرنے چل گیا۔ تو جب اجازت کرنے گیا تو کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے پاس ہیرے جواہرات مال و غنیمت بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کسی ڈی آر کو ہائر کر لیتے، ڈاکٹر کو، کسی حکیم الکمان کو ہائر کر لیتے، حکمت بڑے حکیم کو آپ ہائر کر لیتے، ان کو ہیرے جواہرات دے دیتے اور ہیرے جواہرات دے کر اپنا علاج کروا لیتے۔ بادشاہ سلامت یہ ہوا کیا؟ کیوں نہیں علاج کرایا؟ تو بادشاہ سلامت سب سے بڑا بیوقوف نکلا، کہا کہ علاج میں نے بہت کرایا ہے مگر مجھے شفا نہیں ہوئی، شفا نہیں ہوئی، تندرستی نہیں ہوئی، صحت مند نہیں ہوا۔ تو پھر اس بیوقوف کو جس کو بنایا گیا اس انسان نے پوچھا، اب دیکھیں غور کرنا اس بات پہ جو میں واقعہ حائد کر رہا ہوں، آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں، اس میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ جس کو بیوقوف بنایا گیا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، موجود بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوقوف نہیں تھا، مگر ملازموں نے بیوقوف بنا کر اپنی نوکری پوری کی، کہا یہ بیوقوف ہے، تو وہ بیوقوف پوچھ رہا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا اس بات پہ، دل ہلا جانے والی بات عرض کرنے لگا، اور منظر ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے مد نظر کرنا۔ وہ کہتے ہیں کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر کار موت ہے۔
कर सफर मदीने का फिर भी मौत है, तू कर सफर हज का फिर भी मौत है, तू कर सफर खाना काबा का फिर भी मौत है। अब कोई भी सफर कर लो, जब वापस लौटना है तो अंधेरी कब्र में लौटना है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कब आखिर मंजर जो है वो कब्र है, मरना है। याद रखना, हाउस बिल्डिंग बनाने वालों, मैं आपको इस बात पे हायर करता हूं कि आप जब गर्मी आ जाए तो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को हम फैसिलिटियां देते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मैंने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत की नेमतों को दिए हो तो उस पर शुक्र अदा करो और उसका मजायका भी लो। तो मगर आगे लगता कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उससे तकसीम भी करो। अपने हक मसाइल का ख्याल भी रखो, हकूक़ इबाद में मदाखलत ना करो। अगर मदाखलत करोगे मौत है, अगर किसी का ख्याल नहीं करोगे फिर भी मौत है, अगर किसी का ख्याल करोगे फिर भी मौत है, अगर नमाज पढ़ोगे फिर भी मौत है, अगर सजूद करोगे फिर भी मौत है, अगर रकू करोगे तो फिर भी मौत है, अगर हज करोगे फिर भी मौत है, अगर अगर उम्रा करोगे तो फिर भी मौत है। मगर बात याद रखना, उम्रा करेंगे तो अल्लाह की रजा और मुस्तफा करीम की मोहब्बत रखना, फिर खजाना क़यामत का होगा। अगर नमाज पढ़ोगे और मुस्तफा की मोहब्बत उसमें रखोगे, खजाना क़यामत का होगा। अगर ज़कात दोगे मुस्तफा करीम के तरीके के मुताबिक, महबूब के मुताबिक, रहमतुल लिल आलमीन के मुताबिक, अगर किसी को ज़कात देंगे तो उसमें रजा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो तो फिर क़यामत वाले दिन आपकी कब्र का ज़ख़ीरा माल बनेगा। अगर आप कोई भी सदका दो उसमें अल्लाह की रजा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और अहले बैत की मोहब्बत हो तो फिर क़यामत वाले दिन नहीं, फिर आपकी कब्र अंधेरी का ज़ख़ीरा बनेगा, अच्छा फल बनेगा, अच्छी नेमत बनेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई भी आप काम करो तो मैं ये नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की रजा और अहले बैत की मोहब्बत रखकर करोगे तो फिर क्या होगा, अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी राजी होगा, फिर दुनिया में आप बादशाह भी होंगे तो आखिरत में भी बादशाह की सीयत मिलेगी। हाँ, मैंने हदीसों में पढ़ा, मैंने किताबों में पढ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत वाले दिन अगर कोई शादी कर जन्नत में कोई ख्वाहिश करे, अगर कोई ख्वाहिश करे क्या उसको मिलेगी? तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, उस वल्लाह के फुल वालों के ऊपर कुर्बान जाओ, उस वद्दुहा के चेहरे वाले के ऊपर कुर्बान जाओ, यासीन वाले कुरान हकीम के वाले चेहरे पर कुर्बान जाओ। उस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जो जन्नत में अगर वो चाहेगा कि मुझे बीवी मिले उसको हूरें मिलेंगी, अगर जन्नत में कोई फाटी मांगेगा उसको सब ज़ायके मिलेंगे, पर किस शख्स के लिए जो दुनिया में रहकर, महल में रहकर आखिरत का महल जिसने बनाया, वो आखिरत का महल क्या है? आज हम अपने बच्चों को अच्छा पहना लेते हैं, अच्छा खिला लेते हैं, उनकी केयर ऑफ बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जब केयर ऑफ बच्चों की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की हम करते हैं तो भाई जरा सोचें कि दूसरों के बच्चों की आपने कभी सोचा है? हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। अभी वक्त है जो जिंदा है, अभी वक्त है, कर ले जो करना है। याद रखना इस मौलवी जमाल का नुक्ता, आखिरकार मंजर जो है वो आपकी मौत है और मौत के बाद अंधेरी कब्र है।
जब अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मट्टी डाल दी जाएगी, साफ तब शुरू हो जाएगा। अरे भाई उस वक्त आपको पता चलेगा ये अंधेरी कब्र में ना तो कोई एसी लगा सकते हैं, या इस अंधेरी कब्र में ना कोई इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं, या इस अंधेरी कब्र में हम किसी को कह नहीं सकते, किसी पड़ोसी को भी कुछ कह नहीं सकते, और क्या हम किसी को किसी से मदद भी हाय नहीं कर सकते। अरे भाई दुनिया में आकर अगर अल्लाह की रजा में अमल करते होगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करते होगे, तो कब्र में भी मदद करने के लिए मेरा मुस्तफा आएगा, मेरा मुस्तफा करीम आएगा। कर ले जो करना है, आखिरकार आपकी मंजिल कब्र हमारी है। हाँ, वो बादशाह से पूछा उस इंसान ने कि बादशाह क्या आगे पैसे जमा कराए हैं आपने? बेवकूफ था ना। तो कहा, बादशाह को ये भी कहा, यहाँ तो महल आपका बहुत प्यारा निशान है, क्या वहां आपने किसी को भेजकर महल तैयार कराया है? बेवकूफ। मालूम हुआ कि बेवकूफ को पता है कि क्या जो कब्र में महल बनाना पड़ता है, कब्र का जमान बनाना पड़ता है, आखिर का जखीरा बनाना पड़ता है। अरे भाई ये क्या हो गया, आज लाइट जल जाए तो हम बहुत दिक्कत से परेशान हो जाते हैं, अंधेरा हो गया, आए कोई सांप ना डस जाए, आए कोई चीज ना आ जाए, आए कोई बिच्छू ना डस जाए, और अरे भाई फिर हम चोरों से भी डरते हैं, दुनियादारी का वो भी तो है इंसान, फिर हम डरते हैं कि चोर आ जाएगा और चोर आकर डाका कर मार के चल जाएगा, तो क्यों नहीं हम अल्लाह की रहमत को डाका क्यों नहीं मारते? हमें अल्लाह की रहमत का डाका मारना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए हर काम करना चाहिए, अल्लाह को खौफ रखना चाहिए। और सुनो भाई, अमीर बनने वालों याद रखो, कर ले जो करना है, आखिरकार कब्र है, अंधेरी कब्र गरीबों के लिए भी है, अंधेरी कब्र मीरों के लिए भी है, अंधेरी कब्र एमपी एमएलए के लिए भी है, वो भी अंधेरी कब्र वजीर आला के लिए भी है, वो ही अंधेरी कब्र वजीर आजम के लिए भी है, वो ही अंधेरी कब्र हाय लोगों के लिए भी है, मगर अंधेरी कब्र रब ने एक ही मंजर रखा है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी कब्र। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फर्क नहीं डाला क्योंकि उनका अख्तियार है। दुनिया में हमारा जो हम रहकर अपने अख्तियारात से बहुत से गलत काम कर जाते हैं, हर किसी का खा जाते हैं, खौफ नहीं है, भाई का हक खा जाते हैं, खौफ नहीं है, हम किसी को कत्ल कर देते हैं, खौफ नहीं है, किसी का दिल दुखा देते हैं, खौफ नहीं है। हमें खौफ हो तो हम कत्ल ना करें, हमें अल्लाह का खौफ हो तो हम झूठ ना बोले, अगर हमें अल्लाह का खौफ हो तो हम नमाज ना छोड़े, अगर हमें अल्लाह का खौफ हो हम सदके से महरूम ना रहें, अल्लाह का खौफ हो ज़कात से महरूम ना रहें, अल्लाह का खौफ हो कुरान पढ़ने से महरूम ना रहें, और अल्लाह का खौफ हो हम मिलाद मनाने से महरूम ना रहें, अल्लाह का खौफ हो हम अल्लाह का खौफ हो जिक्र मुस्तफा से महरूम ना रहे, अल्लाह का खौफ हो तो मुस्तफा के तरीके के मुताबिक जिंदगी करने से महरूम ना रहे, अगर खौफ हो तो हमारे अंदर आजिज़ी हो, अगर खौफ हो तो तकब्बुर दूर हो, अगर खौफ हो तो तकब्बुर दूर हो, अगर तकब्बुर दूर हो तो अल्लाह की रजा मिल जाती है, अगर तकब्बुर है तो गुरूर है तो अल्लाह की रजा वाला वो बंदा नहीं है, तो उसपे अल्लाह भी राजी होता और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं होते। याद रखना, किसी के ऊपर हसद करने से पहले अपने अंदर जा किसी की तरफ देखकर जेलस होने से पहले सोच उसको मकाम तो रब्बे खालिक़े कायनात ने दिया है, उस पे अल्लाह राजी है तो उसने वो ये काम करता है, तो फिर तू इंसान होकर नमाजें भी पढ़े, जिक्र भी करे, तो फिर भी हसद करे। हज कर किसी का हाथ खा ले, बेटे का हज करने जा रहे हैं, अगर हज करने जाने वालों सुनो काम ही ऐसा करो कि मेरा महबूब आपको आकर मिल रहा है, मेरा महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर आपके ऊपर फिदा हो जाए। जब महबूब फिदा हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। वो बादशाह से पूछा, बात ये हो रही थी, तो बादशाह ने इस बात पे गौर किया कि हाँ भाई दुनिया में मेरे पास महल भी है, नौकर भी है,
चाकर भी हैं, काम करने वाले भी हैं। मैं पानी का हूँ, मैंने जूता डालना तो नौकर जूता उतारता है, मैंने नया पहनना हो तो नौकर जूता पहनता है। कोई भी काम ऐसा जो भी है वो मुलाजम करते हैं। तो मुझे जो है वो आखिर का जो जखीरा बनाना चाहिए था। तो उस बेवकूफ से पूछा, उस बादशाह ने कहा कि भी इसका मतलब क्या है? कहा, बादशाह सलामत, वहां मेरी कब्र है। कि दुनिया में रहकर आ रहे, दुनिया में रहकर आपने नमाज पढ़ी, दुनिया में रहकर सजूद किया, दुनिया में रहकर रकू किया, दुनिया में रहकर क़याम किया, दुनिया में रहकर किसी का हुकूकुल इबाद में डाका नहीं डाला, दुनिया में रहकर किसी का दिल तो नहीं दुखाया, दुनिया में रहकर हसद तो नहीं किया, दुनिया में रहकर तकब्बुर तो नहीं किया, दुनिया में रहकर गरूर तो नहीं किया, दुनिया में रहकर हसद तो नहीं किया, दुनिया में रहकर फराड तो नहीं किया, दुनिया में रहकर दुनियादारों के घरों में डाका तो नहीं डाला, और दुनिया में रहकर किसी के हाकम बनकर फैसला तो नहीं किया, दुनिया में रहकर कोई ऐसा काम तो नहीं किया। ये है रोजे क़यामत का जखीरा और उस अंधेरी कब्र का जखीरा जो अंधेरी कब्र में मैंने किताबों में पढ़ा। हदीस मुबारक है, मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को दफन करके आ जाते हैं तो 70 कदम जब उसके अहलो अयाल आ जाते हैं तो उसके बाद उसकी कब्र में 99 सांप नाज़िल कर दिए जाते हैं। बाद किताबों में पढ़ा कि ढेर सांप आ जाते हैं। तो अल्लाह का वालों, क्या है वो? अंधेरी कब्र है। तो मैंने किताबों में ये भी पढ़ा कि फरिश्ते कहते हैं कि ऐ रब्बुल इज्जत, इस दुनिया में रहकर इसने जखीरा नहीं बनाया। तो उस बादशाह सलामत जल्दी तो बीमार था, मगर उस बेवकूफ को जिसने बेवकूफ बनाकर उस बादशाह के पास पेश किया, तो उसी बेवकूफ ने बड़े बादशाह की पहचान करा दी। रब्बे खालिक़े कायनात, खालिक़े कायनात जिसके पास तुम जा रहे हो कि वो खजाना बनाया है। गौर किया करो, किसी का हक ना खाया करो, किसी की हक तलफी ना किया करो, किसी का दिल ना दुखाया करो, गीबत ना किया करो, और किसी का भी कोई टिकमा भी ना दुखाया करो। अगर किसी के पास मालियत है तो प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, किसी को तोहफा पेश कर दिया करो, हकदार को। इस्लामी भाइयों, और किसी को हकीर ना बनो, हमें हकीर नहीं बनना चाहिए। 2.5 गज की कब्र सबके लिए है, हाकिमों के लिए भी है, वजीरों के लिए भी है, सब महल दुनिया के में जो रहने वाले उनके लिए भी वही 2.5 गज की कब्र है। खुदा अल्लाह को खौफ पैदा करो। अगर कोई दुनिया में रहकर उसको अल्लाह मकाम दे रहा है तो फिर तुम कौन होते हो गिराने वाले? कौन होते हो तकब्बर करने वाले? कौन होते हो कि उनके खिलाफ लोगों को करने वाले? याद रख, अगर तुम किसी के उरूज मिल रहा है, कोई किसी का पास क्वालिटी है, तो तुम जो मिलजुल कर लोगों को खिलाफ करोगे। मगर याद रखना, वो खालिक़े कायनात बड़ा रहीम है, करीम है, वो हक भी जानता है और सच भी जानता है। वो बातों को भी देखता है, वो अंधेरी कब्र में तख्तों के नीचे इंसान को भी देखता है, जमीन के नीचे चीजें जिन्नात भी है, जितनी भी है, जानवर उनको भी देखता है। उनकी आंख बहुत गहराई में रहती है, उनका तस्वर बहुत गहराई में रहता है। वो वाकई वैसा है, ना तो वो नजर आता है, ना उसका साया है, ना उसका जिस्म है, ना उसका वजूद है। तो प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, इसी दातो फिक्र में मैं आपको दावत देता हूँ। हमारे दावत इस्लामी, आपकी दावत इस्लामी और हमारी दावत इस्लामी, हर जिला में जुमेरात वाले दिन बाद नमाज मगरिब सुनतो बड़ा इज्तिमा तरबियत का कोर्स करने के लिए जो है वो लोगों को मदऊ किया जाता है, अपने भाइयों को मदऊ किया जाता है। वहां यही बातें सीखी और सिखाई जाती है। तो मेरी इल्तिजा है कि जुमेरात वाले दिन टाइम निकाल कर अगर जिंदगी है तो जरूर इज्तिमा में जाकर देखना, इंशाल्लाह मजा आएगा, सुकून मिलेगा, और अमन होने बजे फूल जैसे हो जाए।
تو کوشش کیا کریں آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی اجتماع مل جایا کریں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، اچھے ماحول میں آ جائیں۔ اور یاد رکھنا کسی پلیٹ فارم میں اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر اپنا ماحول نہ خراب کرے، اس نے اپنی قبر کا ذخیرہ بنانا ہے۔ اگر اجتماع میں جا کر کہوں کہ فلاں نے ایسا کیا تو یہ حاکم ہے اس ماحول کا، نہیں، یہ کام ایسا نہ کرنا۔ ایک بات عرض کرنے لگا، ہمارے وہاں کے اندر مولانا نصر اقبال اطاری صاحب ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے اجتماع میں؟ تو میں نے اپنا گمان بتایا کہ جی فلاں شخص وہ ایسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے مرکز میں آ کر بیٹری چارج کرنا نہ چھوڑو۔ جہاں تو بیٹری چارج ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے، قلب کی ہوتی ہے، دل کی ہوتی ہے، پھر روح کی ہوتی ہے بیٹری چارج۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کو حاضر نظر کر کے کہ ہم کوشش کیا کریں گے ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب سونے لگے نا تو سارے دن کا جو حساب تھا سامنے نظروں میں رکھا دو، توبہ کر کے سوئیں اور صبح اگلے دن کی نیت کریں کہ اگر زندگی میں اٹھ گیا تو میں کل یہ کام نہیں کروں گا تو آپ کے اوپر اللہ راضی ہو جائے گا۔ ارے بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کے اوپر توکل ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توکل رکھو، ان کے نیک بندوں کے اوپر توکل رکھو، زندگی بدل جائے۔ میں نے اپنی اور دوسروں کی انشاءاللہ عز و جل اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ یہ میرے مرشد اطہار کا یعنی کہ فرمان ہے، ان کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باعمل بنائے، شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، محبت بانٹتے رہیں۔